کیا کبھی آپ نے فیض دیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے تو دیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں رہتا ہوں بہت زیادہ، اتنا کہ میں نے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کیا۔ ابو ہریرہ تاجر کے دنیا تھے، ابو ہریرہ خود ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس زمین نہیں، کھیتی باڑی نہیں کہ میں جا کر وہاں کام کروں، میرے پاس دکان نہیں کہ میں تجارت کروں، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں اس کو میں سنتا ہوں اور یاد رکھ لیتا ہوں۔ مگر کچھ دنوں سے ایسا ہوا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، حالانکہ مجھے کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، پھر بھی میرا حافظہ کمزور ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے دامن کو بچھا۔ تو ابو ہریرہ نے اپنے دامن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ ڈالا، خالی ہاتھی ہے، کچھ ڈالا اور کہا اسے اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ نے لگا لیا، فرماتے ہیں قسم خدا کی اس کے بعد سے یہ جذب نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے کیا دیا؟ فیض دیا۔ کس کو دیا؟ ابو ہریرہ کو دیا۔ کب دیا؟ جب ضرورت تھی تو فیض دیا۔ پر کیا تھا؟ ارے تم کو نظر نہیں آتا، رسول کو معلوم کیا دیا، ابو ہریرہ کو معلوم کیا دیا۔ اور فیض کس سے دیا جاتا ہے؟ فیض ہاتھ سے بھی دیا جاتا ہے، فیض نظر سے بھی دیا جاتا ہے، فیض ہونٹوں سے دیا جاتا ہے، فیض دعا سے دیا جاتا ہے، فیض پسکوٹے سے دیا جاتا ہے، فیض کپڑے سے دیا جاتا ہے، فیض مرشد اپنے کپڑے کو دے دیتے ہیں تو فیض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ کسی قبرستان سے تشریف لا رہے تھے، گھر کے پاس کھڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غور سے دیکھا، اس کے بعد جب تشریف لائے اندر، عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو چھو کر دیکھا، سر کو چھوا، کپڑوں کو چھوا، سب چھو کر دیکھے۔ اس نے پوچھا عائشہ کیا دیکھتی ہو رہی؟ تو کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے کپڑے بھیگے یا نہیں بھیگے۔ تو کیوں؟ ایسا آپ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی بارش ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ بارش ہو رہی تھی۔ تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ آپ برستے پانی میں، بارش میں آپ آ رہے ہیں تو آپ بھیگ گئے ہوں گے کپڑے آپ کے، پر آپ آنے کے بعد ہاتھ لگا کر میں نے دیکھا تو کہیں بھی پانی کا اثر نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا تم کیا پہنی ہوئی تھی؟ تو کہا کہ آپ جو کپڑا استعمال کرتے تھے وہ ڈالی ہوئی تھی۔ کہا وہ بارش دور کی بارش تھی، تو کپڑے کی وجہ سے تم کو نظر آ گئی۔ فیض کس سے ملا ہے؟ اس کپڑے سے جو رسول اللہ استعمال کرتے تھے، وہ بھی عائشہ نے اوڑھ لیا تھا، تو جو سب کو نظر نہیں آتا وہ بھی عائشہ کو نظر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا فیض نظر آنے والی چیز نہیں، الیکٹریسٹی سب دیکھ رہے ہیں، پر کسی نے الیکٹریسٹی کو دیکھا؟ الیکٹریسٹی کہاں ہے؟ لائٹ آ گئی، ہو آ گئی، کہاں سے آئی گئی؟ کہاں سے آئی؟ آئی ہے تو کیوں آتی نہیں سامنے؟ نہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، پھر اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے۔ چولہا بھی گرم ہو رہا ہے اور لائٹ آ گئی، پنکھا چل رہا ہے، لائٹ آ گئی، لائٹ سلک گیا ہے، لائٹ آ گئی، مائک کام کر رہا ہے، لائٹ آ گئی، سب جگہ لائٹ آئی ہے مگر ہم کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ پکڑتے ہیں ہم، بولتے نہیں اس کو پکڑو آپ، کیوں؟ بولے اس پر پلاسٹک کا لچڑا دیا گیا ہے تو ہاں ہاتھ لگا سکتے ہیں، اگر پلاسٹک نکال دیا جائے، نیکڈ وائر ہو تو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ شاک مارے گا، مر جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیض کو دیا تو کسی چیز کے ذریعے دیا۔ کیا بات ہے، لیکن نہیں لگا سکتے، جیسی ضرورت ہے فیض وہ کام کرتا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے، پنکھا چالو کرو تو آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے گی، ٹھنڈی ہو رہی ہے، ہیٹر چالو کرو تو آپ کو گرم ہو جائے گا۔
और अंधेरा है तो लाइट चालू करो, तो लाइट, आवाज होना है तो माइक चालू करो, तो माइक, ये सब में क्या चीज काम कर रही है? माइक काम कर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, पर नजर किसी को नहीं आती, सबका असर नजर आता है। इसी तरह फैज किसी को नजर नहीं आता, पर फैज का असर सबको नजर आ सकता है। नहीं, मैं भी गलत बोला, सबको नजर नहीं आता, दिल वालों को नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती बहुत जला लिए। हमने दिमाग की बत्ती जलाने वालों को भी देखा, दिमाग की बत्ती जलाने वाले मुफ्ती भी हो गए। फिर फतवा क्या है? वो कभी हलाल, कभी हराम, कभी वाजिब, कभी मकरूह। हम मकरूह बोलने वाले हैं, हम मकरूह बोलने वाले नहीं हैं। क्यों? हम दिमाग से फैसला नहीं करते, दिल से फैसला होता है। दिल का किधर है? हम रसूलुल्लाह के ताल्लुक से किसी गलत बात को सुनने के लिए पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। दिमाग की बत्ती जलाओ तो जितने कार्टून रसूलुल्लाह के खिलाफ आते हैं, दिमाग की बत्ती वाले क्या कहते हैं? दिमाग की बत्ती वाले तो कहते हैं कि हर शख्स को मजहब के मामले में बात करने का हक हासिल है, इजहार करने का हक हासिल है, हर शख्स को आजादी के साथ बोलने का हक हासिल है। ये कौन कहता है? दिमाग की बत्ती वाले कहते हैं। अगर देखिए रसूलुल्लाह क्यों ना हो, अरे प्रश्न का पिटिया को भी हम कह सकते हैं। आजकल सोनिया गांधी को लोग बोले नहीं बोले, जो नहीं बोलना था तो बोले। क्यों बोले? इजहार ख्याल की आदत हर एक को है। ये कौन बोलता है? ये जिसकी दिमाग की बत्ती है, जल गई है, और जिसकी दिल की बत्ती जली है, वो कभी गलत बात को बोलने के लिए तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि सही खराब सही बात करो तो सही बात करो। दिल की बत्ती जलाओ, और दिल की बत्ती जलाने के लिए मैं कहता हूँ कि दिमाग की बत्ती भी जलती है तो आपके पास सब चीजें तय हैं। कनेक्शन भी दे दिया गया, इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया गया, और बराबर आप जो है ट्रक भी जहाँ लगाना था लगा दिए, लेकिन लाइट नहीं रखता। 1000 का लगाए ही, 1000 का लगाए ही, लेकिन लाइट नहीं रखता है। कनेक्शन बराबर है, फ्यूज बराबर लगाया गया है, वहां से जन्मा के बराबर आ रहा है, लाइट क्यों नहीं रखता? तो समझने वाला बोलता है भाई लाइट की दिल की बत्तियां झड़ गए ही। क्या बात? इस वजह से 1000 का भी रहा तो नहीं जलता, 0 भी लगा तो बत्तियां सही है तो 0 भी जल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ 1000 का मत लगाओ, 0 का ही रखो, तो दिल की बत्तियां बराबर रहेंगे तो लाइट आएगी। लाइट का ताल्लुक बत्ती से है और दिल से है, इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल की बत्ती जलाओ तो आपके घर में रोशनी आएगी। क्या बात है, क्या बात है। और दिमाग की बत्ती जलाओ तो क्या होगा? ये ये हदीस नहीं, ये हदीस नहीं है, ये हदीस गलत है, गरीब है, कमजोर है ये हदीस। ये कौन बोल रहा है? दिमाग। और दिल क्या बोलता है? और दिल ये बोलता है मेरे आका ने जो कहा वो सच कहा, मेरे आका ने जो कहा है वो सच कहा है। ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिल की बत्ती जली हुई है। हो सकता है कि कम लोग हैं, लेकिन दिल की बत्ती है, दिल में रोशनी पैदा होती है। खुदा के लिए दिल की बत्ती जलाया करो। दिमाग की बत्ती अब तक बहुत जला दी है। दिमाग की बत्ती जलाने वालों के पास आप जाएंगे तो सिवाय इसके कि आपका दिमाग खराब करेंगे। दिल की बत्ती जलाने वालों के पास जाओ, अल्लाह का जिक्र करते हैं, खुदा रसूल की सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज हमारे पास दिल की बत्ती रहने की वजह से आज हमारे पास कुरान शरीफ की इज्जत है। पढ़ते हुए नहीं पढ़ते, जाहिर है, मालूम नहीं है, कभी अली भी नहीं पढ़ा होगा, पर उनके दिल की बत्ती जली हुई है। कुरान आता है तो लोग बैठते हैं, खत्म के लिए कुरान को जब लाते हैं सर पर रखकर, तो बैठे हुए लोग क्या करते हैं? उठकर खड़े होते हैं। क्यों? उनके दिल की बत्ती जली हुई है, इसलिए वो अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं, और कुरान शरीफ का ताज़ीम का अदा करते हैं। लेकिन जिसकी दिमाग की बत्ती जली है वो क्या करते हैं? मालूम है हमारे मैसूर में थे अनिल सेठ, आपको मालूम है? वो तस्वीर मेरे पास बैठे हुए थे,
मैसूर में मीरा गाँव में मीरा के जैसा था, मेरे पास ही बैठे हुए थे। तो फिर रात होने लगी, घूमने लगे, बोले कि ये हिंदुस्तान में ये ऐसा हो रहा है, खैर पड़ी जाती है तो लोग अदब से बैठते हैं, सर पर कपड़ा डाल लेते हैं, ये सब कहाँ करते हैं? हिंदुस्तान में। मैं गया था बाहर, तो वहाँ पर खैर का मुकाबला आलमी मुकाबला हुआ, तो लोग बैठे हुए थे, हमको ऊपर गैलरी में बैठने का मौका मिला था, हम सब ऊपर थे। मतलब मैं देख रहा था कि कुछ जैसा अगरबत्ती हो जाते ही ऐसी छोटी छोटी रोशनियाँ दिखते थे। तो मैं पूछा क्या है ये? वो सिगरेट पी रहे। कौन? खैरात का मुकाबला का सुनकर फैसला करने वाले जजस क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं और कुरान को सुन रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, तालियां पढ़ रहे हैं खुशहाली के साथ, और ये बैठकर सिगरेट पी रहे हैं और इसके खैरात को सुन रहे हैं। मुझे पूछा था ये क्या है? तो यही तो फर्क है हमारे में और तुम्हारे में। आप लोग कुरान को मुक़द्दस किताब समझते हैं, हम कुरान को कानून की किताब समझते हैं। इट इज ए बुक ऑफ लॉ, कानून की किताब है ये। आप लोग क्या समझते हैं? इसलिए झूमते हैं और गोसा देते हैं और उठा रखते हैं और इस्लाम का जो कानून है उसकी किताब है, इसलिए करता पढ़ते रहते हैं। और ये भी चल रहा है, कुरान हाथ में भी ये चल रहा है। क्या है ये? किसकी बत्ती जली है? ये दिमाग की बत्ती जली है, और जहाँ दिल की बत्ती जली है उनका दिल जलता रहता है। ये देख कर भी रहता है ऐसे लोग हैं कि कुरान की अजमत उनके पास नहीं है, तो बेविदायती रज़ियल्लाहु अन्हु की दिल की बत्ती जली थी, इसलिए आपने उसको जज्बा इलाही समझा। अगर दिमाग की बत्ती जलती तो कहते कि इस पर कुछ असर हुआ है बाहर का और उसे कुछ काम करना चाहिए। आपने वो नहीं किया। 12 साल कौन औरत है जो जज्बे के आलम में शौहरत पड़ा हुआ हो, होश न हो, 12 साल खिदमत का जज्बा लेकर खड़े रहे कि पता नहीं कब होश आ जाए, कब पानी मांगे और फिर मैं कब आपसे खिदमत कर सकूं। एक मतलब ऐसा हुआ कि आप पानी मांगा आपने, मुझे खुश हो गई और पानी के लिए दौड़ी, प्याला लेकर आए, नहीं तो फिर आपको जज्बे का नहीं गया। आप वहीं पानी की खड़ी हो गई। फजर की नमाज तक जब हजरत को होश आया तो आपने कहा क्या है? बोले पानी मांगे थे। बोले अब लाए हो? तो कहा रात से खड़ी हुई हूँ। मैं जमाऊ ने कहा तुमने मेरी खिदमत करते हुए ठंडक पहुँचाई, अल्लाह तो इसको अपने दीदार के लिए ठंडक पहुँचा। औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें। ये शरई मामला है, ये मुआशरती मामला है। बीवी ने जो खिदमत करके लोगों को सबक दिया, औरतों को सबक दिया, और जब तक दायरे में रहे, मेरे बीवी दादी जब तक जिंदा रही, पूरा पकवान बीवी के हाथ में होता था, तमाम दायरे को आप खिलाते थे, सब कुछ निजाम किया करते थे, अपने बच्चे समझते थे, औलाद की तरह समझते थे। तो औरतों से मजहब फैलता है, बढ़ता है, पलता है। घर की एक आदमी ने, अंग्रेज है, बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, बोनापार्ट नेपोलियन, उसने एक अच्छी बात कही, गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड नेशन। तुम्हें अच्छी माँ एक दे दो, मैं अच्छी कौम को तुम्हारे हवाले करता हूँ। एक माँ एक नहीं होती, बल्कि क्या होती है? एक कौम होती है। एक माँ को एक माँ मत करो, पूरी कौम उससे पैदा होती है। अगर माँ अच्छी हो तो कौम अच्छी बन जाती है, और माँ अगर खराब हो तो कौम भी बुरी बन जाती है। माँ को अच्छी होना चाहिए। बाप से उसका काम नहीं होता, उन्हें उठाने पटकने का। उसके पास सब्र है, माँ बर्दाश्त करने वाली, माँ सब्र करने वाली, माँ
دنیا بھر کے مشکلات کو اٹھانے والی، گھر لے کر چلنے والی ماں ہوتی ہے، جنہوں خالی پتھر خرید کر گھر بنا دیتے ہیں، مکان بنا دیتے ہیں۔ مکان بنانا مرد کا کام اور گھر بنانا عورت کا کام ہوتا ہے۔ عورت گھر چلاتی ہے، عورت گھر بناتی ہے، عورت کھیت خاص کو سنبھالتی ہے، عورت مرد اس کے پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو مذہبی بنانے والی ہستی کا نام عورت ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور بچوں کو تاکید کرتے رہے۔ جب عورتیں تاکید کریں گی اپنے بچوں کو بچپن میں سے ہی، تو بچہ بڑا ہوگا تو ان روایات کو لے کر بنا پڑا ہوگا، پھر اس کے ذہن میں سوالات غلط پیدا نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کے حال پر چھوڑ دے دیا تو اس وقت دماغ کی بتی جلتی رہے گی۔ باہر اسکولوں میں اور کالجوں میں دماغ کی بتیاں جلائی جا رہی ہے، مدرسوں میں قرآن شریف کی تعلیم کے ذریعے دل کی بتی جلائی جاتی ہے۔ مرشدوں کے پاس آپ پہنچیں گے تو دل کی بتی جلے گی، دریا میں آپ شریف ہوں گے تو دل کی بتی جلے گی، مسجدوں میں آپ شریف ہوں گے تو دل کی بتی جلے گی۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ آپ جائیں گے تو دماغ کی بتی جلے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مدرسے میں بھی ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو دماغ کی بتی جلائی جائے گی، وہاں پہ آپ کو کہیں گے نہیں یہ چیز عقل کے خلاف ہے، یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اور عقل رکھتے ہی کیوں ہو؟ عقل رکھو تو دنیا کے کام میں رکھو، اور دین کے کام میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی تو کب؟ جبکہ شرح صدر کر دیا، جس کو میں کہتا ہوں دل کی بتی جلا دی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینوں کو چیرا نہیں تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ دماغ کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ اگر یہ دماغ دل کی بتی جل گئی تو دماغ سب کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے دماغ سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے؟ ہاں؟ کوئی بھی مجھے آج تک نہیں ملا میرا دماغ اس پر آ گیا تو بھی نہیں ہوتا، کیا بولتے ہیں میرا دل اس پہ آ گیا۔ دل ہی چاہتا ہے، دماغ کس پہ نہیں آتا، تو دل آ گیا، تو دل مہدی پہ آیا، رسول پہ آیا، خدا پہ آیا، قرآن پہ آیا، تو سمجھو انہوں نے اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہوتا ہے۔ دل کو بناؤ، دل کی بتی جلاؤ تو دماغ خود بخود اس کے تابع ہو جائے گا اور آپ کو ایمان مل جائے گا۔ کیا مثال ہے، کیا بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دل کے رکھا اور تمام وہ بشری کا طاقت اس کو نکال دیا، اس پر نور سے بھر دیا۔ اس کے بعد خدا نے جو کہا، رسول اللہ نے پلٹ کر کبھی پوچھا اے اللہ یہ کیوں